Good morning to all. I welcome you all for today's online class. Today I am going to start first unit in volume 2. So that is ionic equilibrium. So in this unit we are going to discuss about the various concepts of acids and bases. So and then pH and pOH. So then ionization of water, then common ion effect and buffer action. So and then solubility product. So first I start with introduction. So we are using many different kinds of acids and bases in our day-to-day life. So milk contains lactic acid, vinegar contains the acetic acid, tea contains the tannic acid. So antacid tablet contains the base aluminum hydroxide or magnesium hydroxide. Acids and bases have many important industrial applications. For example, sulfuric acid is used in the fertilizer industry. So and then sodium hydroxide or potassium hydroxide is used in the soap industry. So next one is Arrhenius concept. So this concept was proposed by Arrhenius. So according to him, an acid is a substance that dissociates to give hydrogen ions in water. So ஒரு substance வந்து வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜன் அயானை வந்து அது கொடுத்துச்சுன்னா ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆசிட்னு சொல்றோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் HCl and H2SO4. HCl is hydrochloric acid, H2SO4 is sulfuric acid. So we are dissolving this hydrochloric acid in water means so we are getting the H plus ion and the Cl minus ion. So ஒரு substance வந்து நம்ம waterல dissociate பண்ணும்போது நமக்கு H plus ion that is proton வந்து கிடைச்சதுன்னா so அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் acid. So H plus ion in aqueous solution is highly hydrated and usually represented as H3O plus. So that is hydronium ion. So the simple hydrate of proton. So இந்த H plus ion என்ன ஆகுது இன்னொரு water molecule கூட சேர்ந்து H3O plus ion மாறுது. That is hydronium ion மாறுது. So either H plus or H3O plus. So ரெண்டுமே same. That is proton அப்படின்னு சொல்றாங்க. Similarly, a base is the substance that dissociates to give the hydroxyl ion in water. For example, NaOH and CaOH twice. So the NaOH is sodium hydroxide, CaOH twice is calcium hydroxide. So நம்ம calcium hydroxide or either sodium hydroxide எடுத்துட்டு வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன எப்படி டிசோசியேட் ஆகுதுன்னா Ca2 plus ion OH minus ion கிடைக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி NaOH டிசால்வ் பண்ணும்போது Na plus ion OH minus ion வந்து கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிசோசியேட் பண்ணும்போது ஹைட்ராக்சில் அயான் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் பேஸ்ன்னு சொல்றோம். So next one is limitation of Arrhenius concept. So first one, so Arrhenius theory does not explain the behavior of acids and bases in non-aqueous solvents such as acetone and tetrahydrofuran. So நம்ம வந்து Arrhenius தியரியில என்ன எதுல டிசால்வ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர்ல தான் டிசால்வ் பண்றதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. தட் இஸ் ஏக்வஸ் மீடியம்ல சொல்லியிருப்பாங்க. இதே நான் ஏக்வஸ் மீடியம் அசிட்டோன் டெட்ராஹைட்ரோஃபியூரான் தட் இஸ் THFன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல இந்த நான் ஏக்வஸ் சால்வெண்ட்ல ஆசிட் பேஸ் வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னு வந்து சொல்லல. ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன். Second, this theory does not account for the basicity of the substance like ammonia, which do not possess hydroxyl ion. So ammonia வந்து base தான், ஆனா அது வந்து hydroxyl ion வந்து அதுல வந்து ஹைட்ராக்சில் அயானே இல்ல, OH மைனஸ் அயான் இல்ல. ஸோ அதோட பெசிசிட்டிலாம் பத்தி Arrhenius கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. ஸோ அது வந்து செகண்ட் லிமிடேஷன். So next, evaluate yourself. First question, classify the following as acid or base using Arrhenius concept. So இதுல என்ன ஒரு 4 காம்பவுண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஆசிடா பேஸா அப்படின்னு Arrhenius கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ HNO3 வந்து என்னது HNO3 இதை வந்து நம்ம வாட்டர்ல வந்து டிசோசியேட் பண்ணும்போது ஸோ நமக்கு வந்து எப்படி அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும்னா H பிளஸ் அயான் NO3 மைனஸ் அயான் அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் H பிளஸ் அயான கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் ஆசிட். ஸோ அதனால HNO3 வந்து ஆசிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஸோ பேரியம் ஹைட்ராக்சைடு வாட்டர்ல டிசோசியேட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னா ஸோ Ba2 பிளஸும் ஹைட்ராக்சில் அயானும் கிடைக்கும். ஸோ அப்ப OH மைனஸ் அயானை கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது பேஸ்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து H3PO4 தட் இஸ் ஆர்த்தோபாஸ்போரிக் ஆசிட். ஸோ இதை வந்து வாட்டர்ல வந்து டிசோசியேட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எப்படி என்ன கிடைக்கும், ஹைட்ரஜன் அயான் வந்து கிடைக்குது. ஸோ ஹைட்ரஜன் அயான் கொடுத்துச்சுன்னா ஸோ நமக்கு வந்து என்னது ஆசிட். ஸோ H3PO3 நம்ம ஆசிட்னு சொல்றோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து CH3COOH தட் இஸ் அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ அசிட்டிக் ஆசிடை வாட்டர்ல டிசால்வ் பண்ணும்போது CH3COO மைனஸ் அண்ட் தென் H பிளஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ H பிளஸ்ங்க கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆசிட். ஸோ அதனால அசிட்டிக் ஆசிட் வந்து ஆசிட். So next concept வந்து Lowry-Bronsted theory. So otherwise we are call it as the proton theory. So according to their concept, an acid is defined as a substance that has the tendency to donate a proton to the another substance. So ஒரு ஆசிட் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா ஒரு புரோட்டானை இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் கிட்ட டொனேட் பண்ணுச்சுன்னா அதை வந்து ஆசிட்னு சொல்றோம். இதே வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து புரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிச்சுன்னா அதை வந்து பேஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடை வாட்டர்ல வந்து டிசால்வ் பண்றோம். டிசால்வ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா இது HCl இருக்கிற ஒரு புரோட்டான் அது வந்து இதோட HCl-ஓட புரோட்டானை வாட்டர் கிட்ட கொடுத்துருது. ஸோ அப்ப புரோட்டானை கொடுக்கறதுனால HCl வந்து ஆசிட், அது கொடுத்த புரோட்டானை வந்து வாட்டர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. ஸோ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுனால வாட்டர் வந்து பேஸ். So next example, when ammonia is dissolved in water, it accepts a proton from water. So in this case, ammonia is act as the base and water is the acid. So ammonia வந்து waterல வந்து dissolve பண்றோம். So dissolve பண்ணும்போது என்னாச்சு, waterல இருக்கிற புரோட்டானை அமோனியா வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. ஸோ வாட்டர் வந்து புரோட்டானை கொடுக்கறதுனால ஸோ வாட்டர் வந்து ஆசிட். ஸோ அமோனியா வந்து புரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால அமோனியா வந்து பேஸ். ஸோ நமக்கு எப்படி இது வாட்டரோட புரோட்டானை இப்போ அமோனியா வாங்கிக்கிச்சுன்னா அது எப்படி ஆகும், NH4 பிளஸ்ஸா மாறும். அண்ட் தென் இதோட புரோட்டான் வாட்டர் ஒரு புரோட்டானை லூஸ் பண்றதுனால இது OH மைனஸ் அயானா மாறுது. ஸோ லெட் அஸ் கன்சிடர் த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் இன் த ஃபாலோயிங் ஈக்லிபிரியம். ஸோ இதே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ HCl புரோட்டானை டொனேட் பண்றதுனால அது நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், புரோட்டான் டோனார். கொடுக்கறதுனால புரோட்டான் டொனேட் பண்றதுனால ஆசிட். ஸோ ஒரு புரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து புரோட்டான் அக்செப்டார், அது வந்து பேஸ். ஸோ லைக் தட் இதே ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன்ல நம்ம எப்படி பார்ப்போம், ஹைட்ரோனியம் அயான் என்ன பண்ணுது, அதோட புரோட்டானை வந்து குளோரின் கிட்ட கொடுக்குது. ஸோ இப்போ இது புரோட்டான் டொனேட் பண்றதுனால H3O பிளஸ் வந்து ஆசிட், புரோட்டான் டோனார்னு சொல்றோம். ஸோ புரோட்டானை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால குளோரைட் அயான் வந்து என்ன சொல்றோம், புரோட்டான் அக்செப்டார் பேஸ்ன்னு சொல்றோம். So H3O plus donates the proton to Cl to form the HCl. The products also behaves as the acid and base. So நமக்கு நம்ம reactantல எப்படி acid base ன்னு ரெஃபர் பண்றோமோ அதே மாதிரி ப்ராடக்ட்டையும் acid base ன்னு ரெஃபர் பண்றோம். So and then Lowry-Bronsted theoryல நம்ம இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னா இது வந்து நமக்கு Cl குளோரைட் அயான்ங்கிறது நமக்கு ஆக்சுவலா எதுல இருந்து கிடைச்சதுன்னா HCl இருந்து கிடைச்சது. ஸோ அப்ப இது ஆசிட் ஒன்னுனா இதை வந்து நம்ம எப்படி Cl மைனஸ் வந்து என்ன சொல்றோம், பேஸ் ஒன்னு எடுத்துக்கணும். ஸோ அண்ட் தென் நமக்கு வந்து H3O பிளஸ் அயான் வந்து எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னா வாட்டர்ல இருந்து தான் கிடைச்சது. ஸோ நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், வாட்டருங்கிறது பேஸ் 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அண்ட் தென் H3O பிளஸ்ங்கிறத ஆசிட் 2ன்னு வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ HCl வந்து Cl மைனஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அப்ப இதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் பேர் யாருன்னு பார்த்தா Cl மைனஸ். ஸோ HClக்கு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் வந்து Cl மைனஸ். லைக் தட் வாட்டருக்கு வந்து கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் யாருன்னு பார்த்தா H3O பிளஸ் அயான். ஸோ HCl and Cl minus water and H3O plus are two conjugated acid base pair. ஸோ அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் வந்து இருக்குது. The Cl is a conjugate base pair of Cl வந்து எதோட கான்ஜுகேட் பேஸ் பேர்னா HCl ஓட ஆசிட் பேஸ் பேர். லைக் தட் H3O பிளஸ் வந்து அதோட கான்ஜுகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் யாருன்னு பார்த்தா வாட்டர். So and then limitation of the Lowry-Bronsted theory. The substance like BF3, AlCl3, etc. that do not donate a proton are known to behave as acid. So இப்ப BF3, AlCl3 இதையும் நம்ம ஆசிட்னு தான் சொல்றோம். ஆனா இதுல புரோட்டானே இல்ல. அதை பத்திலாம் Lowry-Bronsted தியரியில வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து சொல்லல. சோ அது வந்து இதோட லிமிடேஷன்.